جاہلیت میں میراث کا نظام کیا تھا؟ جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ میراث کا یہ نظام تو انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی مکے کے اس ماحول میں، مدینے کے اس ماحول میں، اس جزیرے عرب میں ایک نظام تھا۔ یہ نظام کس جو ہے تھیوری پر قائم تھا؟ یہ نظام کہ جس نے مرنے والے کو اس کی زندگی میں جتنا فائدہ پہنچایا ہے، وہ جتنا اس کے کام آیا ہے، جس طریقے سے اس کا ساتھ وہ دیتا رہا ہے زندگی میں، اسی لحاظ سے وہ میراث کا حق بھی رکھے گا، اور اسی بنیاد پر یہ لوگ میراث کو، یعنی جو باپ کے مرنے کے بعد یا کوئی بھی شخص اگر انتقال کر جائے تو اس کا جو مال ہے تقسیم کس کو کیا جائے، کس کو یہ مال جائے، وہ اسی تھیوری پر قائم تھا، اور اسی لحاظ سے وہ اس چیز کو تقسیم بھی کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا نظام تھا۔ اس لیے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ عورتوں کو میراث میں حصہ دیا جائے، کیونکہ عورت تو میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتی ہے، اور جب تک کوئی شخص میدان جنگ میں حصہ نہ لے اور میدان جنگ میں حصہ لے کر کے مال غنیمت نہ لا سکے، تب تک جو ہے کوئی بھی شخص وہ میراث کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے یہاں ایک جو ہے تصور بنا ہوا تھا، اور ان کے یہاں وہ مینٹالٹی تھی، اس لیے عورتوں کو میراث میں حصہ ملے اس کے بارے میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات کبھی وہاں پر پیش ہی نہیں آتی تھی، یہ سوچ ہی نہیں تھی وہاں پر کہ عورتوں کو بھی میراث میں حصہ مل سکتا ہے۔ یہ جاہلیت کا تصور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے درمیان میراث میں تفریق کیوں کی، کیوں ایسا رکھا ہے کہ مرد کو دگنا ملتا ہے، عورت کے مقابلے میں دونوں کو برابر ملنا چاہیے، یہ تفریق کیوں کر دی ہے؟ آج لوگ یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو نظام تھا جاہلیت میں، اس میں تو عورتوں کو دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایک بات یہ تھی ان کی مینٹالٹی کے لحاظ سے، اور دوسری بات یہ تھی اس میں کہ ایسے ہی کسی کے مرنے کے بعد اگر چھوٹا بیٹا ہے، ابھی جو بالغ نہیں ہے، ابھی جو جنگوں میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، باپ کے ساتھ اس کی تجارت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا ہے، باپ ہے وہ باپ کا مرنے والے کا جو زندگی میں کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا بھی میراث میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ان کے یہاں بات تھی۔ اسی لیے جب اسلام کا نظام میراث آیا، جس میں چھوٹے بچوں کا بھی حق رکھا گیا، جس میں عورتوں کا بھی حق رکھا گیا، جب یہ نظام آیا تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، یعنی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے حصہ دے سکتے ہیں جو کبھی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا، ہم اس کو اس زمانے کی کمائی کا بڑا حصہ، یہ جو جنگیں ہوتی تھی قبیلوں کے درمیان، جنگیں بہت چلتی تھی اس زمانے میں، اور بہت جو ہے یعنی جنگیں یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کئی سال تک چلتی رہتی تھی۔ مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان کی لڑائیاں تو بڑی مشہور ہے۔ ایک جنگ بواس کہلاتی ہے، اس جنگ میں بھی مدینے کے بڑے بڑے لوگ سب کی سب مارے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ سب چیزیں وہاں مدینے میں پیش آئی تھیں، اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ جنگ بواس سمجھیے کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے لیے پہلے ہی کر دیا، پہلے ہی مقدر کر رکھا تھا کہ اس کی وجہ سے جو مدینے کے بڑے بڑے لوگ تھے، قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ
सब की सब उस जंग में काम आ गए और इनका मामला जब खत्म हो गया, ये सब जो है मर गए थे और उसी में इनको उन जंगों में ये सब की सब कत्ल कर की जा चुके थे, तो इसलिए ज्यादा मसला नहीं था। एक ही आदमी रह गया था, अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल, जो रईसुल मुनाफिकीन कहलाता है, मुनाफिकीन का सरदार कहलाता है, ये एक रह गया था। और मदीने वालों ने ये तय कर रखा था कि इसी को हम अपना सरदार बनाएंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उसकी सरदारी का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ये ख्वाब ख्वाब रह गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलन महसूस करने लगा। ये जो है जिल्स जिसे कहते हैं आज की जबान में आप, हसद की वजह से ही इसने निफाक का चोला पहना, मुनाफिक बन गया और मुनाफकत का लिबास पहन करके हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहता था। तो ये जो जंगें होती थी इनकी, इन जंगों में माले गनीमत भी बहुत मिलता था और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा यही माले गनीमत हुआ करता था। तिजारत भी करते थे ये लोग, मक्के के लोगों का भी यही हाल था। तो पूरा जजीरे अरब उसका निज़ाम कबायली निज़ाम था और उस कबायली निज़ाम में मार लूट मार जो उनकी एक आदत सी बनी हुई थी और आपस में लड़ाई झगड़ा जो उनकी फितरत में चीज दाखिल हो गई थी, तो ये सब चीजें मिल करके क्या होता था कि माले गनीमत उनकी कमाई का एक हिस्सा होता था। इसलिए मैं ये बात खास तरीके से जिक्र कर रहा हूँ कि बाप के जमाने में कमाई का एक अहम जरिया माले गनीमत भी हुआ करता था और इस तरीके से उसकी कमाई होती तिजारत भी, तो तिजारत में भी बड़ा बेटा बाप के साथ होता था। इसी तरीके से वो जो है जंग के मैदान में भी वो अपने बाप के साथ शरीक होता, बल्कि बाप अगर ज्यादा बूढ़ा हो गया है तो वो उतना ज्यादा उसमें हिस्सा नहीं ले पाता था, तो ज्यादा ये हिस्सा यही लोग जो है ये बच्चे जो जवान बच्चे होते थे ये लोग ज्यादा हिस्सा लेते थे। तो ये सब चीजें थी उनके यहाँ। तो ये जो आमदनी का एक जरिया था उनके यहाँ, तो ये आमदनी का जरिया उनके यहाँ माले गनीमत, तिजारत, इन सब चीज़ों के ज़रिए से कुछ चीज़ें बनाते थे वो, जब वो सब चीज़ें भी ये लोग उसमें शरीक हुआ करते थे। तो ये जो बाप की ज़िंदगी में बाप को फ़ायदा पहुंचाता था वो उसी का बाप के मीरास में हिस्सा भी समझा जाता था। क्योंकि औरतें मैदान जंग में हिस्सा नहीं लेती थी, ये लोगों में मशहूर हो गया है बहुत ज़्यादा कि उस ज़माने में औरतें भी मैदान जंग में जाती थी। इस्लाम के दौर में भी लोगों में ये चीज़ मशहूर हो गई है कि सहाबियात भी मैदान जंग में जाती थी। मैदान जंग में वो सिर्फ जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए जाती थी। औरतें मैदान जंग में और जंग में हिस्सा लें, ये कोई तस्वुर ही नहीं था उस ज़माने में। और इस्लामी ज़माने में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि औरतों की कोई फौज हो और औरतें भी बाकायदा मैदान जंग में जा करके दुश्मन से मुकाबला करें, ये कोई तस्वुर नहीं था। जो रिवायतें मिलती हैं वो सिर्फ ये जख्मियों की मरहम पट्टी के ताल्लुक से मिलती हैं, उनको पानी पिलाना। तो इस तरह के जो इंतजामात हैं, इस तरह के इंतजामात औरतें करती थीं, लेकिन बाकायदा वो जंग में शरीक नहीं होती थी, लड़ाई में शरीक नहीं होती थी। तो ये मामला मैंने आपके सामने वाज़े किया। ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि जाहिली निज़ाम, मैं क्यों इसको पेश कर रहा हूँ कि इस्लाम के निज़ाम को समझने के लिए पहले जाहिली निज़ाम को समझना ज़रूरी होता है। तो जाहिली निज़ाम पूरा इसी पर कायम था। वो मेंटालिटी क्या थी, वो ज़हनियत क्या थी जिस पर जाहिली निज़ाम ये कायम था कि जिसने फ़ायदा पहुँचाया है मरने वाले को, उसकी ज़िंदगी में जिसने उसको फ़ायदा पहुँचाया है, उसी को उसके मरने वाले के मरने के बाद उसके जायदाद में से और उसके माल में से उसी को हिस्सा मिलना चाहिए जिसने फ़ायदा पहुँचाया है। तो उनके यहाँ औरतों और छोटे बच्चों को जायदाद में हिस्सा मिले, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले या मरने वाले के माल में हिस्सा मिले, ये तस्वुर उनके यहाँ नहीं।